নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি রুমকি। রাজ্য দেশ বিদেশের বাছাই করা খবর নিয়ে শুরু করছি সেরা 10। শুরুতেই নজর রাখবো বাংলার বাছাই করা খবরগুলির দিকে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সব বিরোধী দলকে এককাট্টা হওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চিঠিতে মমতার বক্তব্য, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। এক্ষেত্রে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর রোধ করতে ইডি, সিবিআই, সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন ও আয়কর দপ্তরের মতো সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। তার প্রতিবাদে দেশের সমস্ত বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রী ও নেতাকে চিঠি দিয়ে জোট বাঁধার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। দার্জিলিংয়ে জিটিএ নির্বাচন হবে খুব তাড়াতাড়ি, পঞ্চায়েত নির্বাচনও হবে। এর জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের ভালোভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন এলে এক রাজনৈতিক দলের দেখা মেলে, পাহাড়ে এসে মিথ্যে প্রচার করে ভোট নিয়ে চলে যায়, এরপর আর পাত্তা মেলে না। দার্জিলিংয়ে দাঁড়িয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দুষলেন মুখ্যমন্ত্রী। ইউক্রেন থেকে 17,000 পড়ুয়া দেশে ফিরেছে, কিন্তু তাদের পড়াশোনার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার আবেদন জানালেও তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। दार्जिलिंग को ग्रीन एंड क्लीन बनाना है। दार्जिलिंग में जीटीए का इलेक्शन हम करेंगे जल्दी से जल्दी। जैसे आप लोगों का काम फिर शुरुआत होंगे, पंचायत को भी होंगे। दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी को तो इलेक्शन हुआ, और 3 जो होगा बाद में, अभी खत्म नहीं हुआ टाइम, वो भी होंगे। हम चाहते हैं आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नाम पे अच्छा से अच्छा काम करे। पहाड़ में हम देखने चाहती हूँ कि हमारा हर घर में हर भाई बहन का हंसी, उसको हंसते रहना। हम रोना नहीं चाहते हैं, हम हंसना देखने चाहते हैं। जब कोई हंसते हैं तो मेरे को दिल खुश हो जाता है, जब कोई रोते हैं तो मेरे को भी दिल रोते हैं। मैंने बहुत देखा, जब चुनाव आते हैं तब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आके दार्जिलिंग को उल्टा पाल्टा बता के पूरा वोट लेके चला जाता है। उसका बाद 20 साल, 15 साल, 10 साल कोई पता उसको नहीं मिलता है। इसी के लिए आपको दिल्ली नहीं चाहिए, दिल्ली का लड्डू नहीं चाहिए, आपको दार्जिलिंग का लड्डू चाहिए, कार्सियांग का लड्डू चाहिए, मिरिक का लड्डू चाहिए, कालिम्पोंग का लड्डू चाहिए। आपका जो है बहुत है, आपका जो टैलेंट है वो कोई नहीं कर सकता है। तो युद्ध लगा है, रशिया से वॉर चल रहा है यूक्रेन का। हमारा देश में 17,000 स्टूडेंट वापस आया, बेचारा का स्टडी बंद हो गया। हमारा बंगाल में भी 400 स्टूडेंट है, उसको हम वापस ले आया। हमने कहा तो दिल्ली को एक परमिशन कर दो, वो लोग उधर में जो पढ़ते थे हम वही परमिशन करके इधर में हम पढ़ने का हम पूरा बिना खर्चा में कर देगा। लेकिन कालो पार्लियामेंट में रिप्लाई दिया है नहीं होगा, जमींदारी है नहीं होगा। तुमको सोचना नहीं चाहिए युद्ध लगाने के पहले कि हमारा लड़का लोग जब वापस आएगा कहाँ खाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे पढ़ेगा। बड़ा बड़ा बात करते हैं। রাজ্য সরকার 21 লক্ষ বিধবাকে ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে 1,53,00,000 মহিলা উপকৃত হয়েছেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। চা শ্রমিকদের জন্য চা সুন্দরী প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে 3,80,000 পরিবারকে ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিংয়ে 20 বছর ধরে কোনো পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, আইনগত সমস্যা ছিল। তবে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়ে সেই সমস্যা মিটিয়েছে। এখন যাদের পাট্টার প্রয়োজন রয়েছে তারা আবেদন জানাতে পারেন। পাহাড়বাসীকে বললেন মুখ্যমন্ত্রী। आज हमारा पहाड़ का जितना भी विडो है, बहुत दुख में उसको जिंदगी बिताते हैं, दुखी भी है। हमारा सरकार ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने विडो पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया। अभी 21 लाख विडो को हम पेंशन दे रहा है। एक दफे 8 लाख दे रहा है।
हमारा लक्ष्मी भंडार द्वारे सरकार में जितना एप्लीकेशन मिला, हम 1,53,00,000 ऑलरेडी दे चुका, और भी 2,35,00,000 ऐसा हमारा पास है, वो मिल जाएगा आपका। चाय बागान बंद होने से 500 रुपया मिलते थे 6 महीना के बाद, अभी कोई चाय बागान बंद होने से 2 महीना का अंदर हम 1,500 रुपया करके परिवार को देता है। बिना पैसा में इलेक्ट्रिसिटी देता है, पानी देता है, हेल्थ कार्ड देता है, पूरा सब कुछ देता है। और चाय बागान में 35 केजी करके, चाहे चावल हो, गम हो, चाहे केरोसिन हो, जो भी सब मिला के हम देता है 35 केजी करके, बिना पैसा में, पैसा नहीं लगता है। दार्जिलिंग में 20 साल कोई पट्टा नहीं हो रहा था, इधर में कोई लीगल प्रॉब्लम था, लेकिन हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया। अभी हम पट्टा देने शुरू किया, जिसको जिसको पट्टा का जो जिसका इस्तेमाल करना है उसको हम कर देंगे। हम जितना भी हमारा रिफ्यूजी कॉलोनी है सबको फ्री होल्ड राइट्स दिया है। ऐसा आप लोगों को भी पट्टा के लिए बहुत दिन से पड़ा है, इसको भी हम देख रहा है। দার্জিলিংয়ে দাঁড়িয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে একটি জনসমাবেশে পাহাড়ের ভোট রাজনীতি থেকে দেশের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশে বহু রাজনৈতিক দল রয়েছে, ভোটের সময় এক কথা বলে, ভোট ফুরলেই অন্য কথা শোনা যায়। দিল্লি সরকার বছরে 10 বার পেট্রোলের দাম বাড়ায়, গ্যাস কেরোসিনের দাম বাড়ায়, চা বাগান বন্ধ করে দেয়, আগুন জ্বালিয়ে বাংলার বদনাম করে। এরা বাংলাকে ভালোবাসে না। মোদী সরকারকে খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইউপিতে ভোটে জিতে এসে 5 দিনে 5 বার পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে। এবার মানুষ কি খাবে? বিজেপি খাবে নাকি দিল্লির লাড্ডু খাবে? পেট্রোপণ্যের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি, এই নিয়ে গত 8 দিনে 7 বার টানা বাড়ল জ্বালানির দাম। টানা মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার পথে নামল তৃণমূল। হাজরা থেকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত মিছিল তৃণমূলের ছাত্র যুব সংগঠনের। অন্যদিকে লেকটাউনে পেট্রোপণ্য সহ বিভিন্ন মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ দেখালো বাম কর্মী সমর্থকেরা। মঙ্গলবার পেট্রোলের দাম লিটারে 83 পয়সা বেড়ে 109 টাকা 68 পয়সা, ডিজেলের দাম 70 পয়সা বেড়ে 94 টাকা 62 পয়সা। ইডিতে হাজিরায় না অভিষেকের। মঙ্গলবার কয়লা পাচার মামলায় ইডির দপ্তরে হাজিরা দিচ্ছেন না তৃণমূল সাংসদ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ইমেল করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণে এদিন হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয় যা নথি তা তিনি ইডির দপ্তরে পাঠিয়ে দেবেন। কয়লা পাচার কাণ্ডে অনুপ মাঝি ওরফে লালা গ্রেপ্তারের পর নাম জড়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠিয়েছিল ইডি। বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলার অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। তার দাবি, বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিকার বুকের পাঁজরে কোনো ফ্র্যাকচার হয়নি। টুইটে শান্তনু সেন লেখেন, মনোজ টিকার পাঁজরের হাড় ভেঙেছে বলে সুকান্ত মজুমদারের দাবি, কিন্তু একজন রেডিওলজিস্ট হিসেবে বলছি তার বুকের পাঁজরে কোনো ফ্র্যাকচার নেই। গুন্ডামির উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। সোমবার রামপুরহাট কাণ্ডে বিধানসভায় বিজেপি ও তৃণমূল বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। সেই ঘটনায় বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিকাও আহত হন বলে দাবি করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দেশের বাছাই করা খবর নিয়ে ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। দেশের বাছাই করা খবরগুলির দিকে নজর রাখবো এবার। মতুয়া ধর্ম মহামেলায় ভাষণের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গাইঘাটার ঠাকুরনগরে মঙ্গলবার পুণ্যস্নানের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে মতুয়া ধর্ম মহামেলা। এই উপলক্ষে মতুয়াদের উদ্দেশ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। 2019 সালে লোকসভা ভোটের আগে ফেব্রুয়ারি মাসে ঠাকুরনগরে মতুয়া ঠাকুরবাড়ির বড়মা বিনাপানি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আর 2021 সালের বিধানসভা ভোটে বাংলাদেশের ওরাকান্দির ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি।
সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সিএএ এখনও কার্যকর না হওয়ায় মতুয়া নেতৃত্ব সহ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বিভিন্ন সময় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ক্ষোভ প্রশমনেই মোদির এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শোনানোর জন্য মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে 15টি জায়ান্ট স্ক্রিন বসাচ্ছেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু। দেশের 25টি হাইকোর্টে বিচারপতিদের একাধিক শূন্য পদ নিয়োগে গড়িমসি। কেন্দ্রীয় সরকার ও সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের মধ্যে আটকে প্রস্তাব। দেশের বিচার বিভাগ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর তথ্যে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে খোদ তাঁদের সরকারের বিরুদ্ধে। বিচারক নিয়োগে 175টি শূন্য পদ, 230টি শূন্য পদে হাইকোর্টের কলেজিয়ামের তরফে কোনো সুপারিশ পাওয়া যায়নি। বিরোধী সংসদদের প্রশ্নের মুখে একের পর এক তথ্য লোকসভায় তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজু। তফসিলি জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের অগ্রাধিকার নিয়ে বিচারক নিয়োগের আবেদন পাঠানোর কথাও বললেন তিনি। স্কুটারে বসে বিশেষভাবে সক্ষম এক ব্যক্তি, তাকে এক নাগারে মেরেই চলেছেন আরেকজন। মার খেয়েও পালানোর ক্ষমতা নেই তার, কোনো রকমে চেষ্টা করছেন হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার। গ্রেটার নয়ডার ভাইরাল ছবি শিউরে ওঠার মতো। জানা গিয়েছে সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার জের, তাতেই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ওই ব্যক্তির উপর চড়াও হন ওই ব্যক্তি। রাখে হরি মারেকে, এক মহিলার উপর দিয়ে চলে গেল পুরো একটা ট্রেন, তাও আবার এক্সপ্রেস। দুরন্ত গতিতে ট্রেন ছুটে গেলেও বেঁচে গেলেন মহিলা। প্রাণ সংশয় থেকে এমনভাবেই বেঁচে ফেরার সাক্ষী থাকলো ফিরোজাবাদ। স্টেশন থেকে রেল লাইনে পড়ে যান মহিলা, তখনই ঢুকে পড়েছিল গোমতী এক্সপ্রেস। মহিলার উপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে যায় ট্রেনটি। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের শুধু দেখা আর প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তবে ট্রেন চলে যেতেই মহিলাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন তারা। কোনো মতে রক্ষা পান মহিলা। ভয়াবহ আগুন ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে গুরুঘাগিদাস বাঘ সংরক্ষণ এলাকায় 1 সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে জ্বলছে আগুন। জানা গিয়েছে জঙ্গলের 7000-এরও বেশি জায়গায় আগুন জ্বলছে। পুড়ে গিয়েছে সহস্র গাছপালা, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে বহু বন্য প্রাণীরা। বন দপ্তরের কর্মীরা সকাল রাত আগুন নেভানোর কাজ করে চলেছেন, কিন্তু এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন। বন দপ্তরের অফিস যাতে আগুনের গ্রাসে চলে না আসে তার জন্য চলছে তোড়জোড়। সময় বিরতির ফিরছে বিদেশের খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। বিদেশের খবরগুলির দিকে নজর রাখবো এবার। বন্ধ হয়ে গেল রাশিয়া ইউর সংযোগকারী ট্রেন পরিষেবা। সোমবারই রাশিয়ার হেলসিঙ্কি থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গের উদ্দেশ্যে শেষ ট্রেনটি রওনা দেয়। ফিনল্যান্ডের জাতীয় রেলওয়ে অপারেটর জানিয়েছে, আলোকে অ্যালেগ্রা নামে এই ট্রেনটির পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হলো। এই ট্রেনটি চালানোর মতো আর উপযুক্ত পরিবেশ নেই। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার বর্বরোচিত আক্রমণের জেরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাশিয়া ও ইউর মধ্যে বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়েছে, এবার ট্রেন পরিষেবাও বন্ধ হয়ে গেল। মস্কোর মধ্যস্থতাকারী রোমান আব্রামোভিচ ও ইউক্রেনের শান্তি বৈঠকে অংশ নেওয়া সদস্যদের শরীরে বিষের ছোবল, অধিকাংশই গুরুতর অসুস্থ। সংবাদ সংস্থা দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, কিয়েভে মার্চের শুরুতে শান্তি বৈঠকে যোগদানের পরই এদের শরীরে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। বেশ কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে যান রোমান। আবার কারো চোখ লাল, কারো ত্বকে সাদা খোসা, শরীরে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। রোমান আব্রামোভিচ ছাড়াও আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন ইউক্রেনের আইন প্রণেতা রুস্তম উমেরভ। গোটা ঘটনায় মস্কোর হাত রয়েছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ। বন্দুকবাজের তাণ্ডব মেক্সিকোতে মোরগের লড়াইয়ের আসরে অন্ততপক্ষে 20 জনকে গুলি করে হত্যা করল বন্দুকধারীরা। স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস জানিয়েছে, মধ্য মেক্সিকোর শহর লাস টিনাজোসের ঘটনা। নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কড়া নিন্দা করেছেন রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাতে মোরগের লড়াইয়ের গোপন আসর বসে। সেখানে কুখ্যাত 2 মাদক পাচার গোষ্ঠীর সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে বচসায় জড়ায়। শুরু হয় হাতাহাতি। নিহতদের মধ্যে 16 জন পুরুষ ও 3 জন মহিলা রয়েছেন। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে তাদের শরীর। ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন, তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাদক পাচারের স্বর্গরাজ্য মেক্সিকোয় 2006 থেকে এখনো পর্যন্ত প্রাণ গিয়েছে 3,40,000 মানুষের। সেরা 10 এখন এই পর্যন্তই। দেখছেন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।